వెల్కమ్ టు టీవీ20 న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. శుభాంశు శుక్లా అనుభవం గగన్యాన్కు అవసరం ప్రధాని మోడీ. P4 అమలు కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు. ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద ఉధృతంగా కృష్ణమ్మ మొదటి ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ. భవిష్యత్తులో భారత్ చేపట్టబోయే గగన్యాన్ ప్రాజెక్టుకు భారతీయ వ్యోమగామి శుభాంశు శుక్లా అంతరిక్ష అనుభవాలు చాలా అవసరమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అన్నారు. 2010లోపు మనం మరో 40 నుంచి 50 మంది వ్యోమగాములను తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని తెలిపారు. భారత్ చేపట్టబోయే గగన్యాన్ ప్రాజెక్టుపై ప్రపంచం మొత్తం ఆసక్తి కనబరుస్తోందని, ఇందులో భాగం కావడానికి అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు ఎదురు చూస్తున్నారని శుక్లా ప్రధానికి తెలిపారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీతో జరిగిన భేటీకి సంబంధించి మంగళవారం శుక్లా సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. అందులో ప్రధాని మాట్లాడుతూ గగన్యాన్ ప్రాజెక్టుకు శుభాంశు అంతరిక్ష యాత్రతో తొలి అడుగు పడిందన్నారు. प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी मदद कर सकती है. पहला एक बार एक कोई भारतीय आया जी सर. तो भारतीय को देख करके उनके मन में क्या रहता है, क्या पूछते हैं, क्या बात करते हैं, ये बाकी जो दुनिया के देश के लोग होते जी सर. मेरा पर्सनल अनुभव जो रहा है सर पिछले 1 साल में, मैं तो जहां भी गया जिससे भी मिला सभी लोग बहुत खुश हुए मुझसे मिलके, बहुत एक्साइटेड थे बात करने में, आके मुझसे पूछने में कि मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात ये थी कि सबको इसके बारे में मालूम था कि भारत स्पेस के क्षेत्र में क्या कर रहा है. सबको ये इस बारे में जानकारी थी. और सब मुझसे ज्यादा तो कई लोग थे जो गगनयान के बारे में इतना एक्साइटेड थे, जो आके मुझसे पूछ रहे थे कि आपका मिशन कब जा रहा है. एंड मेरे ही क्रूमेट जो मेरे साथ थे मुझसे साइन करवा के लिख के लेके गए हैं कि जब भी आपका गगनयान जाएगा आप हमें इनवाइट करेंगे और लॉन्च के लिए, और उसके बाद जल्दी से जल्दी हमें आपके व्हीकल में बैठ के जाना है. तो मुझे लगता है सर कि बहुत ज्यादा उत्साह है. ये सारी आपको टेक जीनियस के रूप में बुलाती थी, क्या कारण? नहीं सर, वो लोग मुझे लगता है बहुत काइंड है जो इस तरह से बोलते हैं. बट मेरी जो ट्रेनिंग रही है सर, जो एयरफोर्स में ट्रेनिंग रही है और उसके बाद हम लोग ने टेस्ट पायलट की ट्रेनिंग की सर. तो मैं एयरफोर्स में जब गया था तो मुझे लगा था कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बट मुझे इसके बाद बहुत पढ़ाई करनी पड़ी जो मुझे पता नहीं था. और टेस्ट पायलट बनने के बाद तो एक ये काइंड ऑफ एक इंजीनियरिंग का एक डिसिप्लिन बन जाता है सर. इसरो में ट्रेनिंग की, हमारे साइंटिस्ट ने हमको पढ़ाया तो 3-4 साल. तो मुझे लगता है कि हम लोग काफी अच्छे से तैयार थे सर इस मिशन के लिए जब पहुंचे. मैंने जो आपको होमवर्क कहा था तो उसका क्या प्रोग्रेस हुआ है? बहुत अच्छा प्रोग्रेस हुआ है सर. और लोग काफी हंसे थे मेरे साथ. उस मीटिंग के बाद उन्होंने मुझे चढ़ाया भी था कि आपके प्रधानमंत्री ने आपको होमवर्क दिया है. दिया तो है और बहुत जरूरी है सर. हमें इस बात का आभास था, मैं गया ही इसलिए था. मिशन तो एक सक्सेसफुल हुआ है सर, हम लोग वापस आ गए हैं, लेकिन ये मिशन अंत नहीं है, मिशन तो शुरुआत है. तो अरे तो मैंने उसी दिन भी कहा, आपने उस दिन बोला था सर, हमारा पहला कदम है, पहला कदम है सर. तो इस पहले कदम का मेन जो उद्देश्य था वो यही था कि हम कितना कुछ इससे सीख के हम वापस ला सकते हैं. लेकिन सबसे बड़ा काम होगा हमारे सामने, एक बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट का पूल होना चाहिए हमारे पास सर. పార్లమెంట్ ఆవరణలో ఇండియా కూటమి ఎంపీల నిరసన. ఓటు చోరీ వ్యవహారంలో నిరసన తెలియజేస్తూ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఫోటోలను ప్రదర్శించిన కూటమి ఎంపీలు. ఏపీలో పేదరిక నిర్మూలన కోసం ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన P4 అమలు కార్యక్రమాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు.
బంగారు కుటుంబాలు మార్గదర్శులతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఉగాది రోజున కార్యక్రమాన్ని లాంఛనంగా ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పటి వరకు ప్రభుత్వం బంగారు కుటుంబాలు మార్గదర్శుల ఎంపిక ప్రక్రియ చేపట్టింది. P4లో దాదాపు 13 లక్షల బంగారు కుటుంబాలను గుర్తించింది. మార్గదర్శులుగా 1.40 లక్షల మంది పారిశ్రామికవేత్తలు, ప్రవాసాంధ్రులు ముందుకొచ్చారు. ఇప్పుడే మన కళ్ళ ముందర కనపడ్డారు. ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయింది అమ్మాయి, చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు. పెళ్లి చేస్తే దురదృష్టం భర్త చనిపోవడం, అక్కడి నుంచి ఏం చేయాలనో దిక్కుదిలిన పరిస్థితి, తల్లి ఆధారం. అలాంటి అమ్మాయి చరిత్రలో ఒక మార్పు ఈ P4 ఏదైతే SCL అడాప్ట్ చేసుకుని, ఇది మనందరికీ నమ్మశక్యం కాకపోయినా ఒక ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన అమ్మాయిని 2 నెలల్లో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి 1 నెలలో ఉద్యోగం ఇప్పించి నెలకు 15-20 వేల రూపాయలు సంపాదించే స్థాయికి తీసుకొచ్చారంటే ఇది వాస్తవం. అది యొక్క P4 యొక్క ఫలితం అని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నా. ఆ అమ్మాయికి శక్తి ఉంది, తెలివితేటలు ఉన్నాయి, నేను కూడా పైకి రావాలనే ఆలోచన ఉంది. కానీ ఆ ఆలోచనని ఆచరణలో పెట్టడానికి దారి తెలియదు. ఆ సమయంలో మనం ఇచ్చిన కార్యక్రమం వల్ల SCL ముందుకు రావడం, 2 నెలలు శిక్షణ ఇవ్వడం, అక్కడి నుంచి ఆ అమ్మాయిని ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వడం, ఈరోజు 15,000 రూపాయలు సంపాదించడమే కాకుండా ఆ అమ్మాయి భవిష్యత్తులో నేను కూడా ఒక మార్గదర్శి కావాలి, ఈరోజు నేను బంగారు కుటుంబం, భవిష్యత్తులో నేను మార్గదర్శి కావాలనే సంకల్పంతో ముందుకు పోతుందంటే అది ఆ అమ్మాయికి ఉండే విశ్వాసం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఒకరిద్దరు కాదు, సమాజంలో అందరికీ ఇలాంటి కోరికలు ఉన్నాయి. అలాంటి కోరికలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఏ విధంగా పైకి తేవాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే దెబ్బకు మహిళలు హడలిపోతున్నారు అంటూ ధ్వజమెత్తారు వైసీపీ అధికార ప్రతినిధి ఆర్ఏ శ్యామల. అంతేకాదు టీడీపీ నేతలు మొత్తం ఆ పార్టీ నేత నందమూరి బాలకృష్ణ చెప్పిన మాటల్లో ఫాలో అవుతున్నారు అంటూ సెటైర్లు వేశారు. తాజాగా రాష్ట్రంలో వెలుగు చూసిన కొన్ని ఘటనలపై మీడియాతో మాట్లాడిన ఆమె, ఎన్నికల ప్రచార సమయంలో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే రాష్ట్రంలో మహిళల బాధ్యత మాది అన్న చంద్రబాబు, పవన్ కళ్యాణ్ గత 15 నెలలుగా రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమలు చేస్తున్నారు అని ఫైర్ అయ్యారు. కూటమి ఎమ్మెల్యేలు అధికారులపై జులుం ప్రదర్శిస్తున్నారు, మాట వినని అధికారులను వేధిస్తున్నారు. మహిళా ఉద్యోగులపై ఎమ్మెల్యేల దాష్టికాలు పెరుగుతున్నాయి. ఆముదలవలస టీడీపీ ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ అర్ధరాత్రి మహిళా ఉద్యోగిని కార్యాలయాలకు రమ్మంటున్నారు, అర్ధరాత్రి వీడియో కాల్స్ చేస్తున్నారు, మాట వినకపోతే సస్పెండ్, బదిలీ అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏం జరుగుతోందో ఈ రోజు నేను మీకు చూపిస్తాను. నిజం మాట్లాడాలంటే గత 15 నెలలుగా ఈ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి రాష్ట్రంలో రాబందులు స్వైర విహారం చేస్తున్నారు. పొలిటికల్ గవర్నెన్స్, రెడ్ బుక్ పేరుతో రాజ్యాంగ హక్కులను కాలరాస్తోంది ఈ కూటమి సర్కార్. చంద్రబాబు అండతో ఉద్యోగులు, దళితులు, మహిళలపై ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న దాడులు, దాష్టికాలు చెప్పనలవి కాకుండా ఉన్నాయి. ఏ అధికారం లేకున్నా కూడా ఉద్యోగులపై కూటమి ప్రభుత్వంలో కూటమి ఎమ్మెల్యేలు ఎందుకు అధికారాలు చెలాయిస్తున్నారు? అసలు ఉద్యోగులపై అధికారం చెలాయించే హక్కు ఎమ్మెల్యేలకు ఎవరిచ్చారు? మాట వినని ఉద్యోగులపై వేధింపులు, బదిలీలు. నిన్నటికి నిన్న చూసుకుంటే కేజీబీవీ ప్రిన్సిపల్ను వేధిస్తూ ఆముదాల వలసలో ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ గారి ఉదంతం మనం మాట్లాడాలి ముందుగా. అంటే కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన నాటి నుండి రాష్ట్రంలో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు దళితులు, ఉద్యోగులు, అందులో మహిళా ఉద్యోగుల పట్ల ముఖ్యంగా ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న ఒత్తిడి, ఈ ఎమ్మెల్యేలు చేస్తున్న దారుణాలు, బెదిరింపులు, దాష్టికాలు ఒక్కొక్కటి పెరిగిపోతూనే ఉన్నాయి. ఆ బాధితురాలు, ఆ కేజీబీవీ ప్రిన్సిపల్ సౌమ్య గారి మాటలు వింటే, అంటే రాత్రి 10:30 తర్వాత కూడా కార్యాలయానికి పిలిపించుకుని పనుల సాకుతో, పనుల వంకతో ఆవిడ్ని అక్కడే ఉంచుకుంటూ, ఇదేంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఆవిడ్ని బెదిరిస్తూ, వాళ్ళ అనుచరులను ఇంటికి పంపించి, ఏం చేద్దామని అర్ధరాత్రులు వీడియో కాల్స్ చేస్తూ, అంటే ఒక మహిళా ఉద్యోగిని అర్ధరాత్రులు మీ కార్యాలయాల్లో అలా తిప్పుకోవచ్చా? అలా ఉంచుకోవచ్చా? ఏమన్నా అంటే
పనులు చేయించుకుంటామంటూ సాకులు చెప్తారా? వీడియో కాల్స్ అర్ధరాత్రి చేస్తారా? ఏ ప్రభుత్వంలోనూ చూడలేదు మరి ఇలాంటి ఒక పనితనం. కూటమి ప్రభుత్వంలోనే చూస్తున్నాం. అంటే ఎమ్మెల్యే కూన రవికుమార్ గారు ఒక్కరే కాదు, రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి సర్కారు వచ్చిన నాటి నుండి పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం అమల్లో భాగంగా ఎమ్మెల్యేలు కూటమి రాబందుల మాదిరిగా స్వైర విహారాలు చేస్తున్న ఒక్కొక్కటి మనం ఈరోజు మాట్లాడుకుంటూ వద్దాం. మాట వినకపోతే సస్పెండ్, మాట వినకపోతే బదిలీ, మాట విన్నావా నెత్తినెక్కించుకుని ఊరేగడం, మీకు నచ్చినట్టు అధికారుల్ని మీ కాళ్ల కింద చెప్పులుగా పెట్టుకోవడం. ఈ అధికారాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారే ఎమ్మెల్యేలకు ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని ఎమ్మెల్యేల కాళ్ల కింద చెప్పులుగా పెట్టేసిన ఘనత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికే దక్కుతుంది. ఈరోజు రేషన్ కార్డ్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ఏ అర్జీ పెట్టుకోవాలన్నా కూడా మహిళలు ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి, వాళ్ళ సంబంధిత అనుచరుల దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితి. ఇలాంటి పరిస్థితి ఇంతకు ముందు జరిగిందా? ఇంతకు ముందు ఉందా? ఉద్యోగులకు ఏ అవసరం వచ్చినా, అంటే చివరికి నిబంధనల ప్రకారం వారికి చేయాల్సిన పనులు కూడా ఆ పై అధికారులు చేయాలంటే ఎమ్మెల్యేల దగ్గరకు, నాయకుల దగ్గరికి వెళ్ళి అడుక్కోవాలన్నమాట. ఇది ఈ రోజున పరిస్థితి. మహిళల మీద వినకపోతే దారుణాలకు దిగజారడము, వేధింపులకు పాల్పడ్డం. ఉద్యోగ భయంతో తమ ప్రాణాలకు హాని తలపెడుతున్నారు అని చెప్పి పోలీసులతో మొరపెట్టుకున్నా కూడా పోలీసులు పట్టించుకొని పరిస్థితి ఈ రోజున రాష్ట్రంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే పల్నాడు ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేసేందుకు అంబులెన్స్లో వచ్చింది రోసమ్మ గారు. మీరు చూడొచ్చు, టీడీపీ మహిళా నేత నుండి నన్ను కాపాడండి బాబోయ్ అంటూ మొరపెట్టుకుంటోంది ఆవిడ. ఎగువ ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణానదికి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది. విజయవాడలో ప్రకాశం బ్యారేజ్ వద్ద కృష్ణమ్మ ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. బ్యారేజీకి 3.91 లక్షల క్యూసెక్ల ఇన్ఫ్లో ఉండగా అంతే మొత్తంలో దిగువకు విడుదల చేయనున్నారు. బ్యారేజీ 1వ గేటు మూసి 69 గేట్లను పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. వరద ఉధృతి కారణంగా మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. లంక గ్రామ ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. అత్యంత విలువైన భూములను అయిన వాళ్లకు పప్పు బెల్లాల్లా కట్టబెడుతుంది కూటమి ప్రభుత్వం. ఏ ప్రలోభం మతలబు లేకుండా వేల కోట్ల విలువైన భూములను కంపెనీలకు కట్టబెడుతున్నారా? 100 కోట్ల విలువైన విశాఖ భూమిని ఊరు పేరు లేని కంపెనీలకు 99 పైసలకు దారాదత్తం చేస్తున్నారు అని మేరుగు నాగార్జున మాజీ మంత్రి బాపట్ల జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షులు విమర్శించారు. విశాఖపట్నం గాని, కర్నూలు గాని, రాజమండ్రి గాని, తిరుపతి గాని ఎక్కడైనా అత్యంత విలువైన భూములు కూడా పప్పు బెల్లాల్లాగా అయిన వాళ్ళకి కట్టబెట్టడం అంటే కూటమి ప్రభుత్వానికే చెల్లుతుంది. ఎందుకంటే ఏ ప్రయోజనం ఆశించి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ భూపందేరానికి బరి తెగించారో సమాధానం చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నా. దీంట్లో ఏ కిట్ప్రోకో లేకుండా, ఏ మతలబు లేకుండా వేల కోట్ల విలువైన భూములు తక్కువ ధరలకే కంపెనీలకు అప్పచెప్పటం, ప్రజలకు ఏం సమాధానం చెప్తారో చెప్పమని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా. ఎకరా 100 కోట్లు చేసే విశాఖపట్నంలో భూమి 99 పైసలకే ఎలా కట్టబెడతా ఉన్నారు, సమాధానం చెప్పమని చెప్పేసి అడుగుతా ఉన్నాం. 1 కాదు 2 కాదు, 100 ఎకరాలు ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో భూ పందేరం చేస్తామంటే విశాఖ నడిబొడ్డును కానీ లేకపోతే ప్రెడామినెంట్ ప్లేసెస్ లో భూమిని పందేరం చేస్తా ఉన్నారంటే ఏ ఉద్దేశంతో
చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం మరి కంపెనీలకు అప్పచెప్తా ఉందో సమాధానం చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నాం. ఈరోజు ఈ భూములు ఎవరికి ఇస్తున్నారు? ఇచ్చే కంపెనీలు ఏమన్నా ఒక ప్రెస్టీజియస్ కంపెనీ కానీ, కొన్ని ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తానే ఒక నమ్మకంలో ఉన్న కంపెనీ కానీ, లేకపోతే బడా రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకి మీరేమైనా దారాదత్తం చేస్తా ఉన్నారా? ఆలోచించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఏ కంపెనీలకు మీరు భూములు ఇస్తా ఉన్నారో. ఈరోజు ఐటీ కంపెనీలు పేరు మీద ఊరు పేరు లేనటువంటి, అక్కడ వర్క్ కూడా జరగనటువంటి కంపెనీలకు మీరు భూములు అప్పలంగా కట్టబెడతా ఉన్నారంటే దానిలో మతలబు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది. లిఫ్ట్ అనే పేరుతో ఈ విలువైన భూములన్నిటినీ పందేరం చేయటానికి ఆస్కారం కల్పించారు. ఆ లిఫ్ట్ అంటే ల్యాండ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ టెక్ హబ్స్ అని. దీని పేరు మీద అప్లై చేసుకోవటానికి అవకాశం ఐటీ కంపెనీలకు ఇవ్వటం, ఇది చరిత్రలో ఎప్పుడన్నా ఏ రాష్ట్రంలో కానీ జరగల. పర్టికులర్గా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విలువైనటువంటి భూములు, ఉదాహరణకి ఈ రాష్ట్రంలో ప్రిడామినెంట్గా ఉన్నటువంటి భూముల్ని అవజేసే కార్యక్రమం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగానే 1-2 కొంచెం పేరున్నటువంటి కంపెనీలు తీసుకోవటం, ఆ ముసుగులో అసలు కంపెనీలు ఉన్నాయో లేవో తెలియనటువంటి వారికి అలాట్ చేయడానికి కూడా ముందుకొచ్చినటువంటి పరిస్థితిలో భాగమే విశాఖపట్నంలో వర్షా కంపెనీకి భూములు అలాట్ చేయాలనుకోవటం. మంచి మంచి కంపెనీలకు అవకాశాలు ఇవ్వకుండా ఓన్లీ యూరప్ అంటే అక్కడ దరిదాపు నాన్ ఐటీ కంపెనీస్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇవ్వటం అంటే దీనిలో మతలబు ఏంటి అని అడుగుతా ఉన్నా. ఇక్కడ ఎంత క్రిప్టోగా జరగడానికి ఆస్కారం ఉందో గమనించమని అడుగుతా ఉన్నా. ఐటీ కంపెనీల పేరు మీద నాన్ ఐటీ కంపెనీలకు మీరు ఇస్తా ఉన్నారంటే, గ్లోబల్ సిస్టాన్ని ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా యూరప్కే ప్రయారిటీ ఇచ్చారంటే, స్విట్జర్లాండ్ అంటే ఆ దేశాలకి మీరు అవకాశం కల్పించారంటే, దీనిలో మీరు ఎందుకు బోర్డర్ గీసుకున్నారు? గ్లోబల్ ఉద్యోగులను ఎంత దారుణంగా మోసం చేశారు. ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తారని చెప్పారు. ఏదైనా ఉందా? ఇలాంటి మీరు భూములు పంజారం చేస్తూ కంపెనీలకు ఇస్తా ఉంటే, ఈ కంపెనీల ద్వారా ఈ రాష్ట్రంలో మీరు ఎంతమందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తా ఉన్నారో చెప్పలేని స్థితిలో మీరు ఉన్నారంటే, విలువైన భూములనేమో కారు చౌకగా అప్పలంగా ఇచ్చేస్తున్నారు. నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు కల్పించడం లేదు, ఉద్యోగ అవకాశాలకు ఆలోచిస్తాం లేదు. చివరికి పాపం ఉద్యోగస్తులను నిలువున ముంచినటువంటి పరిస్థితి ఈ రాష్ట్రంలో దాపురించిందంటే. మహబూబాబాద్ జిల్లా నరసింహులపేట మండల కేంద్రంలో యూరియా బస్తాల కోసం రైతుల ధర్నా. రైతుకు యూరియా దెబ్బ. గతం కంటే యూరియా సరఫరా చాలా తక్కువ. ఎరిపెక్కిన మొక్కజొన్న, రోడ్డెక్కిన అన్నదాత. ఒక్కసారి కూడా యూరియా చల్లని రైతులు. మహబూబాబాద్ జిల్లాలో రైతులకు యూరియా కొరత. ఏప్రిల్ నుండి ఆగస్టు వరకు వచ్చిన యూరియా 7,900 మెట్రిక్ టన్నులు వచ్చింది. ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ 1,400 మెట్రిక్ టన్నులు. మొత్తం 9,300 మెట్రిక్ టన్నులు మాత్రమే. గతంలో ఓపీ 15,000 మెట్రిక్ టన్నులు, 55,000 పోయినసారి వచ్చిన మొత్తం యూరియా. ఈ సీజన్లో ఆగస్టులో మనకు సుమారు 10,000 మెట్రిక్ టన్నులు అవసరం. నిర్దేశించి సిపిఎం పార్టీ జిల్లా సభ్యులు ఈరోజు నర్సరావుపేట మండల కేంద్రంలో గల రైతులకు యూరియా లేక గత వారం విఘ్నేశ్వరుని ప్రతిమ ఏర్పాటుకు ఆర్థిక సహాయం. ప్రకాశం జిల్లా పెద్ద దోర్నాల సేఫ్టీ డ్రైవర్స్ కాలనీలో, దాసరి కాలనీలో వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతిమ ఏర్పాటుకు డ్రైవర్స్ యూనియన్ అధ్యక్షులు, వైఎస్ఆర్సీపీ టీఎన్టీయూసీ అధ్యక్షులు షేక్ షావలి 10,000 రూపాయల ఆర్థిక సహాయం అందించారు. ఈ సహాయానికి కాలనీవాసులు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు సాయి, శివ, బన్నీ, మల్లికార్జున, శ్యామ్, రిషి తదితరులు పాల్గొన్నారు.
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వరి స్వామి వారిని దర్శనం చేసుకుని ప్రత్యేక పూజలు జరిపించిన మాజీ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు సతీమణి శోభమ్మ మనమడు హిమాంశు. రాజాయ ప్రదయ్య సాహినే శ్రవణాయ కుర్మహే కామాయ మహ్యం వైశ్రవణాయ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.